here. On behalf of St. John's Public School, I welcome you four. Along with Vijay Tarang 24, we ceremony and club inauguration. Today, I feel very privileged. Outlive a world. Here, I invite St. John's Choir for the scene. Praise you, St. John's, when I write you, St. John's, enlighten futures, better words. God bless our school, God bless our teachers, God bless our friends too, the to be learned from, the life we enjoy, the way we walk through. Bring me to reach out, step into success, glory to glory, God, towards a better St. John's, when I write you, St. John's, enlighten futures, towards a better world. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जगुलतो
Respected Manager, Father Joy Panipadan, our Chief Guest of the day, Dr. Dixon Kurivilla, Assistant Manager, Father Clinton Perincheri, Biju Pellichiri, and Mr. Yohanan Vadakethala, the trustees of the St. John Foreign Church, Mr. Varghese Vadakethala, Deputy to be President, dear loving, outgoing class 10 students, the parents, dear staff and my dear loving children, very good morning to all of you. Today, the 21st June 2024, it's a great and memorable day for St. John's family. The 10th batch of our school, the class 10, the last 10 years, we are unbroken record of history with a 100% pass. And the highest scoring batch was this batch with the children have done their level best. And in this day, we honor them. We recognize their success, the family of St. John's. We have triple celebrations today. Of course, the most important one is honoring these children who have brought glory to this institution. The second program will be the investiture ceremony of the installation of our school leaders here. And the third one will be the inauguration of the clubs. Children, this batch of class 10 students, the 27 of them. Of course, after the corona, we have some problem with the children to get them into the track of studies. But anyway, they have done very well. And I'm very proud and happy that I also take this opportunity to thank all the teachers who guided them, who taught them, not only at the time of class 10, even from LKG to till this, all the staff of this St. John's. And children, when you go out, this is only 12 years, some of you have already 12 years of studies you have completed. Those are joined here in LKG. And your formal education up to matriculation is over. You're all taken TC from the institution to join for your higher studies in various institutions. This is the institution where you have spent most of your life outside your house, the second home. You have a lot of teachers here who have started the first letter till you made record of your first certificate of class 10. And the St. John's family is always ready to receive you whenever you come. The best example you can see, 2 of our former students are always teachers of the institution. 2 of our former students are the teachers of the institution now. So, that means the St. John's is ready to receive you whenever you are coming. We are also eager to know your progress wherever you are. Whenever you come for your holidays or when you come here, you can definitely visit this institution and you can always have that affiliation towards this institution as your second home. Let me move on to our responsibility. Today, we have our manager, Reverend Father Joy Panipadan, a silent father, but very cautious, observing everything and ready to support the well-being of the institution here. And Father, we are very happy to have you here to preside over this function. I welcome our Father Joy Panipadan to this function to preside over this function. Welcome you, Father. We have Dr. Dixon Kurivilla. Is not an unfamiliar person to us. 2 years back, he was already here for this same function. He had come.
Father Vijay Tarek. He is the principal of Sahadev Engineering College, Kodagara. One is a prestigious institution of Irinalakuda Diocese. And is a person who can show best example with his life. He is more than 20, almost 24 years, he is associated with the Sahadev Engineering College. Sir, we are very fortunate and happy to have you as our chief guest of this function. Welcome you, sir. We have our assistant manager, our Father Clinton Pericheri. Of course, a person immediately after the ordination joined, the first appointment was to Prabhupura Parish. Always with the manager, observing, cooperating with the institution, very silently watching, and ready to support in every occasion. Welcome you, Father, to this function. The trustees of St. John's Foreign Church, they play a vital role for the well-being of this institution here. They are the people who look after the material things of or the infrastructure of this institution. We have two eminent personalities here, Mr. Vijay Pallicheri and Yohanan Udakethala. I welcome both of them to this function here. Another important person, the PTWA president. Of course, every activities that we conduct here, the PTWA plays a vital role. Always, the president takes the initial or leading role, and we have our Verghese Mudakethala, who was the PTWA president for last 1 year, has done very well, very efficiently managed this academic year, this last academic year. I welcome Mr. Verghese Mudakethala to this function. Dear class 10 children, you are the stars of today. Till today, you are the students of the institution. And today onwards, you will be declared as the foremost students of St. John's. Foremost students, an additional qualification is given to you. Students, your last, maybe most of you may be spent here, last 12 years here. A lot of activities here gone sometimes, like a family. Sometimes the teachers may be little rushed with you, I may be little rushed with you for the sake of discipline, sake of well-being of yours. And at the time when you are about to leave from us, you have to look at that. You have to take forward all the good things that the teachers have given you, or the institution has given you. Always the institution look forward to have a good citizen. And when you are flourishing in the society as a good citizen, we feel happy. That's the return that you can give back to the institution here. I welcome all the 27 students to this function here. Welcome you all. The parents of these 27 students also are present here. Of course, they have placed the child in our hands. And we have tried our level best to take them to the highest. And the parents have always supported us to reach the goals. So I welcome all the parents of these children here to this function here. We have our students, our teachers, teaching and non-teaching staff, and all others who are joined to our function here to make it a colorful one. I welcome all of you to this function here. We also got another student, Mr. Nived K. He has scored, his father is present here. He has scored 1,200 out of 1,200 in the plus 2 examination from Prabhupura. So we thought of honor the child, the student too in this function here. Welcome the father of Nived K. Welcome you. So welcome you all. Thank you.
Thank you, sir, for you all of us for his wisdom and knowledge is our noble cause. Principal, Mr. Babu Koi. ഉദ്ഘാടകൻ സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ നിക്സൺ ഗുരുവിള, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ ക്ലിൻറ്റൺ പെരിഞ്ചേരി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ ബാബു കോയിക്കര, പള്ളി കൈക്കാരന്മാർ മിസ്റ്റർ ബിജു പല്ലിശ്ശേരി, മിസ്റ്റർ യോഹന്നാൻ വടക്കേത്തല, സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വർഗീസ് ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ, PTWA President Mr. Varghese Vadakethela, outgoing students parent representative Dr. Vijay Peter, എത്രയും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിജയ് തരംഗ് എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിനവും വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ഞാനിന്ന് ഒരു അൽത്താര സംഘത്തിലെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന്. ഉച്ചവരെ ഇതാണ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളൂ ക്ലാസ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനേക്കാൾക്കുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെ, ചേച്ചിമാരെ അഭിനന്ദിക്കുക, ആദരിക്കുക, മുടിച്ചൂടാ മന്നന്മാരായിട്ട് വാഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാര്യം. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ മുടിച്ചൂടാ മന്നന്മാരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ അധ്യാപകർക്ക് മധുരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒന്നും അവർ മറന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിരുന്നു ആവശ്യത്തിലധികം മധുരം. അപ്പം എന്തായാലും ആ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരെയും അത്യാവശ്യം മുഖപരിചയമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അടുപ്പവും സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. വിജയ് തരംഗ് ഈ കൊല്ലമല്ല, എല്ലാ വർഷവും 10 മടങ്ങ് ഭംഗിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിജയത്തിലും ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ താഴെയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വിചാരിക്കും, എന്നാണാവോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അവസരം കിട്ടുക എന്ന്. ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്തോറും അവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 9ാം ക്ലാസ്സുകാർക്കും 8ാം ക്ലാസ്സുകാർക്കും താഴെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല പുണ്യദിനം, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ, വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വന്നു ചേരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. മറ്റുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാലേ ഈ വിജയ തരംഗമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വിദ്യാർത്ഥികളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 27 പേരാണ് ഈ ഒരു വിജയതരംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുക, ഈ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക. അവരോട് വലിയൊരു അപേക്ഷയും സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ഉപദേശവും ഇതാണ്: ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏത് സ്കൂളില് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാലും ഇവിടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ മഹത്വം കളയരുത്, കടന്നു വന്ന വഴികളെ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവ ശൈലിയും ഡിസിപ്ലിനും പഠനത്തിലുള്ള മികവും എല്ലായിടത്തും പുലർത്തി നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരപേക്ഷയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും PTWAയുടെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ 27 പേർക്ക് നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 27 പേരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരിയേറെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാണ്. ചിലർ LKG മുതലായിരിക്കാം, ചിലർ 1ാം ക്ലാസ് മുതലായിരിക്കാം, ചിലർ ഇടയ്ക്ക് വന്നവരായിരിക്കാം. ആര് തന്നെ ആയാലും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫും അനധ്യാപകരും
എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായാലും ഈ ഒരു വളർച്ചയില്, ഉയർച്ചയില്, വിജയത്തില് എല്ലാവരുടെയും പങ്ക് ഉള്ളത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ബാബു സാറ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനും ഇതുവരെ ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കള് ഇവരുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്ക് പറ്റുന്നവരാണ്. സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 to 3:30 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലാണ് ഇവർ മുഴുവൻ സമയവും, ട്യൂഷനും പഠനവും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ പാരൻസിന്റെ വലിയ ശ്രദ്ധ ഇവരോട് കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PWA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വർഗീസ് വടക്കേത്തല, ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ടായാലും PWA പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കാറുണ്ട്. ജോലികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും പാരൻസിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സ്കൂൾ മാനേജിങ് സെക്രട്ടറിമാര് പോളേട്ടനും അതിനുശേഷം വന്ന വർഗീസ് ചുള്ളിപ്പറമ്പിലും അവരുടെയൊക്കെ മേൽനോട്ടം സ്കൂളിന്റെ ബഹുമുഖമായ വളർച്ചയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2 മാനേജിങ് സെക്രട്ടറിമാരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്, ബാബു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടവക അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് നിവേദിന്റെ വീട്. നിവേദ് KN +2 1200 മേടിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസം അപ്പച്ചനെ കണ്ടു, സംസാരിച്ചു. ആ വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചത്. ഒരുപാട് വേദികളിലൊക്കെ ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ, വിജയത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന്റെ ആദരവുകളൊക്കെ നിവേദ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിവേദിയുടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുക. നിവേദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നിവേദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നന്മകളും നേരുകയാണ്. തുടർന്നും നല്ലൊരു റിസൾട്ട്, വിജയ് തരംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗങ്ങളാണ്. തരംഗങ്ങൾ അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തിരമാലകൾ പോലെ ആർത്തുലച്ചു വരുന്നത് പോലെ വിജയത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കുകൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പ് സ്കോററായ ലിസ പീറ്റർ, സെക്കൻഡ് വന്ദന ഏഞ്ചൽ, അല്ലെ ജോൺ ജോസ്, 3 പേരും ഇവിടെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. What he received. Honor has been the reward for familiar face to we all. However, this event would not be complete without talking about him. He is highly energetic and committed professional teacher with strong academic background and practical experience in modern and innovative teaching techniques to provide top quality knowledge to students. His academic credentials are BE in Mechanical Engineering, M.Tech in Computer Integrated Manufacturing and PhD in Mechanical Engineering. He also attained many achievements like Sadhguru Award for the Excellent Teacher, Excellent Faculty Award of the Sahridaya College of Engineering based on academic excellence for a period of 11 years consecutively. He also received Academic Excellence Award and Excellent Academician
Award. He has strong experience in handling curriculum formulation, college administration, university responsibilities, and financial duties, and has the ability to coordinate with all kinds of stakeholders with exceptional skills in collaborating with industrial leaders. Beyond all this, he is a winner for live music in the street level youth festival competition, and also released devotional songs cassettes and singing tracks for movies. I consider it is not only my privilege but the honor of our entire school to host him as a dignitary and the inaugurator of our priceless function today. Really, we are very fortunate to have him with us in this special day as a chief guest. So, here I invite our honorable chief guest of the day, the young, vibrant Dr. Nixon Kuruvilla, Principal of Sahridaya College of Engineering, for the inauguration and inaugural address. Manager, Reverend Father Joy Perepadan, Assistant Manager, Father Clinton Perincheri, Principal of the school, Mr. Babu Koikara, other dignitaries on the dais, parents, students, and dear teachers. A very warm good morning to each and everyone. Good morning. Good morning. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പാരൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വിജയ് തരംഗ് 2024 ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുടിചൂടാ മന്നന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 27 കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയതിനെ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാനും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും 27 പേർക്ക് ഒന്നൊരു ഉറക്കൊന്ന് കയ്യൊന്നടിച്ച് കേൾക്കട്ടെ.
മതി. ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ CBSE സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ +1 +2 അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പോകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലെന്നും സന്തോഷിക്കാവുന്നതും അഭിമാനിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ CBSE സിലബസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ വരുന്നത്. പല സിലബസുകളും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ CBSEയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റിങ്ങും അവരുടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട രീതികൾ, ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ്. എനിക്കറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപടി ചോദിക്കില്ല, നമുക്കറിയാം. എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് CBSE എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഈ CBSE സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം 100% ആണ് അതുണ്ടാവുക. അത് ഞാൻ മറ്റുള്ള സിലബസുകളെ ഞാൻ എടുത്ത് താത്തി പറയുകയോ ഉയർത്തി പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ CBSEനെ പറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് ഉറക്കെ കൈയടിച്ചോളം പറയുക. കാരണം അവർ അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മാർക്ക് നേടിയിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ ഈ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കുട്ടികളായാലും മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉയർച്ചകളിൽ അസൂയയോ ഇഷ്ടക്കേടോ ഇല്ലാത്ത 2 വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഞാൻ ജനറലി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉയർച്ച കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള 2 വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇനി അതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ജനറലി 2 വിഭാഗം. അതാരൊക്കെയായിരിക്കും? 1 മാതാപിതാക്കൾ, 2 ടീച്ചർമാർ. കൂട്ടുകാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ. അതൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തും ഞാൻ എല്ലാവരും കാടടച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, എങ്കിലും 1-2 കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ വളരുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് എവർ ലവ് ആണ്. അവരെപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും പറയും, 30 വയസ്സോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ അവസാനിച്ചു, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? ഞാൻ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ത്യാഗം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഉന്തി തള്ളുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ എന്നും ബഹുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുയർച്ച വരുമ്പോഴും അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാലുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, അതിൽ ഉണങ്ങുന്നതായിട്ട്. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ. ഇത് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി നിങ്ങൾ കളിച്ചാൽ അത് ഭാവിയിൽ ദൂഷ്യം ചെയ്യും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ല. ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിയാവണില്ല, വിജയത്തിലേക്ക് എത്തണില്ല. ബേസ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടേക്കാണ്. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാരെയും അകമഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ 3-4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടി വലിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ 2-3 കാര്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മ, എന്താണ് ഇവരുടെ പ്ലസ്, നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ മൈനസ് എന്താണ്. പ്ലസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. പ്ലസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട്,
കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ കിട്ടിയിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ 1000 ഇരട്ടി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ ഞാൻ ടീപ്പോയിമ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആ ഫോൺ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പലതും അതിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റഡി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിള് തന്നെ എനിക്ക് മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എല്ലാം കാണിച്ചു തരും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ അതെനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും, ഇല്ലേ? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാലത്തോ കിട്ടുമോ? അവർ ചെറുപ്പകാലത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ്. ഇനി ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഞാൻ രണ്ടും നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുകയാണ്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ 27 പേര് ഇവിടെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. 27 കുട്ടികളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 27 പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ 2-3 പേര് ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ, എനിക്ക് സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ജപ്പാനിൽ എനിക്ക് ഇന്ന സാംസങ് എന്ന കമ്പനി ഇന്ന പോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം, അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? വേണോ വേണ്ടേ? വേണം, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫില് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറവാണ്. പഠിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു, ഞാനും പഠിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരൊക്കെ +1 പോകുന്നു, സയൻസ് എടുക്കുന്നു, ഞാനും എടുക്കുന്നു. ചില കുട്ടികൾ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നു, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി കൊമേഴ്സ് എടുത്തു, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. എന്തിന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായിട്ട് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാർജറ്റ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. പൈലറ്റ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ കഥ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും സിംഹാണെന്ന് പറയും. നിങ്ങളിത് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് സിംഹാണോ രാജാവ്? വലിപ്പം കൊണ്ട് ആനയാണ് വലുത്. വിഷം കൊണ്ട് രാജവെമ്പാലയാണ്. വേഗത കൊണ്ട് ചീറ്റയാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവെന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം? അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മാറിപ്പോണതാണ്, അല്ലേ? എന്താ അതിന്റെ കാരണം? നിങ്ങൾ ചില വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സിംഹം 1000 ആനകൾ ഒന്നിച്ചോടെ ഓടി പോവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെയല്ല സിംഹം ഓടുക. സിംഹം ആ 1000 എണ്ണത്തില് ഒരെണ്ണത്തിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത മാനിന്റെ പുറകെ മാത്രമേ ആ സിംഹം ഓടുള്ളൂ. പോണ വഴിയിൽ ചിലപ്പോ ഒരു മാൻ സിംഹത്തിന്റെ മേത്തേക്ക് വീണേക്കാം, പക്ഷെ സിംഹം അതിനൊന്നും എടുക്കില്ല. സിംഹം ഉദ്ദേശിച്ച ആ മാനിനെ മാത്രമേ ആ സിംഹം വേട്ടയാടൂ. ആ ഒരു ഉദാഹരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷെ ആ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ആ ജീവിയുടെ ലക്ഷ്യബോധമാണ്, ടാർജറ്റാണ്. ടാർജറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ്, ഗോൾഡൻ പോയിന്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 10ാം ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾ ആ ടാർജറ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളായി.
ഓക്കെ, കാരണം 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ +1 കൊമേഴ്സിലേക്ക് തിരികുകയോ സയൻസിലേക്ക് തിരികുകയോ ബയോളജിയിലേക്ക് തിരികുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഡൈവേർഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞോടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോ എല്ലാ കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിശയിക്കുകയാണ്. കോളേജിന്റെ പേര് സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് ആക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റ ബ്രാഞ്ച് അറിയുള്ളൂ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, ബയോമെഡിക്കൽ ഉണ്ട്, ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മതി. ഞാൻ അതിന് ദൂഷ്യമായി പറയുന്നൊന്നുമല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ല തന്നെ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കടന്നുവരവോട് കൂടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരുപാട് ബൂമുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 6.25 ലക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം. അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ടും പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. അപ്പോ നമ്മള് വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് രണ്ടാമത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ എടുത്തോ, അതൊന്നും നമ്മൾ മോശം എന്ന് പറയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു കമ്പനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലൈഫ് 15 കൊല്ലമാണ് അവിടെ. 15 കൊല്ലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പഴയ കുട്ടികളെ വേണ്ട, പുതിയ കുട്ടികളെ എടുത്തു വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്, ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. ഏത് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും അതിൽ നിങ്ങൾ എക്സൽ ചെയ്താൽ മതി. അതിനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതിൽ നിങ്ങൾ എക്സൽ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് അതിൽ തോറ്റു പഠിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിനെപ്പറ്റി എത്ര പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതൊന്നും ആർക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ട. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ? സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് IAS, IPS, IFS, IRS ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ 2023 എത്ര കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നറിയോ? 1150 കുട്ടികളാണ്, ആളുകളാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് ഇത്ര പേര് IAS, ഇത്ര പേര് IPS, IFS, IRS ഇങ്ങനെ പോകും. ഈ 1150 ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ 1, 2, 3 എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ ഞാൻ പറയാം. നമ്പർ 1 ഉത്തർപ്രദേശ്, നമ്പർ 2 ബീഹാർ, നമ്പർ 3 ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് 85% സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവർ. ബീഹാറിൽ നിങ്ങൾ പോയി അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ സ്കൂളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിതാപകരം. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? അവരുടെ ആ ഒരു ടാർജറ്റാണ്. അവർക്ക് IAS അല്ലെങ്കിൽ IFS കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക്. ഡൽഹിയിൽ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ 3 വർഷം 4 വർഷം നിന്ന് ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് പറയുണ്ടായി, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആള് പോയി പഠിച്ചത്. വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി, ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ്, പോയി അവിടെ പോയി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കിട്ടിയെന്നറിയോ? കഴിഞ്ഞ 2023 5 പേര്, 1150 5 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പഠന സമ്പ്രദായം ഒരു ഒഴുക്കിന്റെ പുറകെയാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഒഴുക്കിന്റെ പുറകെ, ഒന്നിങ്ങനെ നീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ്,
ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ +2 എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി നാട് വിടും. ഏത് നാട്? അത് ഓസ്ട്രേലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയ പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വല്ല പെട്രോൾ പമ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയൊരു ജോലിക്ക് നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പുറത്തു പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ടാർജറ്റ്. അത് 8ാം ക്ലാസ്സുകാരും തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ആ ടാർജറ്റ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ആശയമാണ്. അതിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് അത് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. എൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം, നിങ്ങളെങ്കിലും അതൊന്ന് ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വേറൊരാളുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിനെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, അല്ലേ? ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾ ചാലക്കുടിയിൽ ജോബിൻ ആൻഡ് ജിസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയാണ് ആ കമ്പനി, ജിസ്മി ആൻഡ് ജോബിൻ. അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 550ഓളം ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, മധുര, ബാംഗ്ലൂർ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ട്. ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു കമ്പനിയാണ് വെറുതെ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ കമ്പനിയുടെ റൂട്ട് ലെവൽ തൊട്ട് മേലെ വരെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ആ കമ്പനി വിജയിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇൻഫോസിസ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ മൂർത്തി അമേരിക്കയിൽ അയാളുടെ കമ്പനിയുടെ ക്ലയന്റുകളെ കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ കമ്പനിക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് ഇൻഫോസിസ് സാറെ, നാരായണമൂർത്തി സാറ് പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ പലരും പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു, ലെറ്റ് മീ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. നാരായണമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കമ്പനി വെറുതെ തുടങ്ങിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. കമ്പനിയുടെ റൂട്ട് ലെവൽ തൊട്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വിജയിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കമ്പനിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുവാനുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു, ഇനി വിജയിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പോണ വഴിയിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാം. പക്ഷെ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പരാജയപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? വീണു. പിന്നെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കലുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഈ ഇൻകാൻഡിസെന്റ് ബൾബ്, നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, ഇൻകാൻഡിസെന്റ് ബൾബിന്റെ അകത്തുള്ള ഫിലമെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാ? ബൾബിന്റെ അകത്തെ ഫിലമെന്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാ? ടങ്സ്റ്റൺ. ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഈ ബൾബിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫിലമെന്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ്. അതിൽ ആശയം കൊണ്ടെന്ന് വേറെ ആളുകളാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ്. തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഈ ഇൻകാൻഡിസെന്റ് ബൾബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര തവണത്തെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമാണെന്ന് അറിയാം? 100നും മേലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആള് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്ത്? ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ പഴയ ആ ബൾബിനകത്ത് കാണാൻ, അങ്ങനെ അത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. ആ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരാജയമല്ലേ? കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ 100ലധികം മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി നോക്കി,
100-ലധികം മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കി. എൻ്റെ അവസാനമാണ് മനസ്സിലായത് ടങ്സ്റ്റനാണ് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്. ആള് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? ആ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന, നിങ്ങൾ പറയുന്ന 100 മെറ്റീരിയലുകളില്ലേ, ആ 100 മെറ്റീരിയലുകൾ എൻ്റെ ബൾബിന് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഞാൻ നടത്തിയത്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? 100 എണ്ണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പരാജയം ചോദിച്ചപ്പോൾ പരാജയമൊന്നുമില്ല, ആ 100 എണ്ണം എനിക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഞാൻ അവിടെ നടത്തിയത്. നോക്കൂ, നമ്മളാണെങ്കിൽ 100 എണ്ണത്തിന് പകരം 10 എണ്ണം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വീഴും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നേറണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വിജയ തരംഗ് 2024 ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. എന്നെ ഇവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ ജോയ് പെരപ്പാട് അച്ഛൻ, ക്ലിൻഡൻ അച്ഛൻ, അതുപോലെ ബാബു സാറ്, മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി എനിക്ക് തന്നതിലും നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് പറയാനും നിങ്ങളെ ഒരു ആശംസകൾ പറയാനും എനിക്കൊരു വേദി തന്നതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. എല്ലാവരും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your enlightening words. Now, we will have the inauguration of our distribution of memento. I request Reverend Father Joy, exceptional academic excellence with an outstanding score of 98.4% in the board exams. Please join me in congratulating and welcoming Liza Peter to the stage. Liza, your dedication, hard work and perseverance have truly paid off, and we are incredibly proud of your remarkable achievement. Let's give Liza another round of applause as she receives her well-deserved recognition of MLE's award also. We have the privilege of honoring our second topper, a student whose hard work and commitment have earned her an impressive score of 93.4% in the board exams. Please join me in congratulating and welcoming Vandana Angel to the stage. Now it's time to recognize our third topper, a student who has shown remarkable effort and academic excellence, securing an impressive 92.6% in the board exams. Please join me in congratulating and welcoming John Jose to the stage. Let's celebrate the achievements of all our remaining students who have worked diligently throughout the year.
Your hard work, perseverance, and dedication are commendable, and today we honor each one of you. Rose Maria Francis. Gauri Nanda. Joshi Hajos. Sabine Burgess. Asim Teres. Aislinn Kurian. Srinanda Ranjit.
Jeevan Joshi. Amal Biju. Haron Biju. And Rutik Raj. Our respected manager to hand over the memento. Thank you, Father. Let me. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി നിക്സൺ സാർ, വികാരിച്ച കൈക്കാരന്മാരെ, സെക്രട്ടറി, മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, അധ്യാപകരെ, അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാശംസ മാത്രമാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നത വിജയം നേടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നിക്സൺ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നേറുവാനും ആഗ്രഹിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാലോ കുന്നിക്കുരുവോളം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുന്നോളം ആഗ്രഹിക്കുവാനും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടുവാനും അങ്ങനെ നേടുന്നതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം താഴെയുള്ള മറ്റ് അഞ്ചന്മാർക്കും അനീതിമാർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ആശംസിക്കാനുള്ളത്. ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നേറുവാനും അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും സമൂഹത്തിനും വീടിനും എല്ലാവർക്കും നന്മയായി തീരുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ നന്മയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുള്ളവരായി തീരുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൃപ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. We all know that we have achieved 100% results in the board exam. To honor our accomplishment, K.K. Raman.
Thank you, sir. Our next speaker is Dr. Vijay. Good morning. Honorable Chief Guest, esteemed members on and off the dais, respected teachers, parents, and my dear children. It is with utmost pleasure and extreme gratitude that I stand before you today as a very proud parent. 12 years back, when we were thinking about choosing a school for our daughter, we chose this institute primarily because it was close to our house, had a familiar neighborhood, and it was an institute with Christian morals and a Catholic background. Many a times, as I'm sure most of you in the audience would have too, we wondered whether we should reconsider our decision. But today, as I stand before you, I am glad that we did not change our decision. I thank all the teachers and everyone in the school and the management for the support and inspiration and motivation they have given to our children. At the start of the academic year, almost a week after their classes had started, my daughter was busy writing something on a chart paper. When we asked her what it was, she said the teachers had told all the students in her class to write what they wanted to achieve at the end of their 10th standard and what they wanted to achieve as they grow up, what their ambition was. She also wrote hers and put it up on the wall at a spot which was clearly visible to all at home. I must acknowledge that this piece of paper was a great motivation and inspiration for her and for us, which helped her to stay focused on her goal. I also thank all the management and teachers, including those who were on leave during her 10th standard, for the support and inspiration they have given to her during her transformation from a nervous little girl to a mature, confident adolescent. Before I conclude, a piece of word advice to all the little children sitting here. There are two things that I always tell my own children. The first is, you must write what you study and revise. It has got its own two advantages. It might seem as if it is going to take a long time. Children often feel, my own children also tell to me, it's just a waste of time to write and learn. But children, writing has its two advantages. First, it gives you a clear assessment of what you exactly know. And the second thing is, it helps you to manage your time. It gives you an idea of what you can write and in exactly how much time, so that it will be beneficial for you during your exam or other moments of stress. And the second thing that I want to tell you all is, be sincere and genuine while you do your homework and assignments. It might seem easier and quicker and perhaps smarter if you copy your homework from somewhere else or if you get it done by someone else. But truthfully speaking, it is an absolute waste of time where you gain nothing. A humble request to all the teachers here also. Whenever you give your children assignments or extra papers or worksheets, please ensure that they understand what they write. And it would be beneficial if you could give them the points also which they are expected to write at their exams. Once again, on behalf of all the parents here, I would like to thank the management
and teachers, everyone in the school, big or small, for the motivation, support and encouragement they have given to our children. Thank you. Thank you, Dr. Vijay, for your heartfelt words. Next, I invite Mr. Biju Pallisheri. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വികാരി അച്ഛൻ ജോയി പെരേപ്പാടൻ, നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ക്ലിൻറ്റൺ പെരിഞ്ചേരി, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ നിക്സൺ കുരുവിള, പ്രിൻസിപ്പൽ, കൈക്കാരൻ യോഹന്നാൻ മടക്കേത്തല, സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ, നമ്മുടെ PTWA വർഗീസ് വടക്കേത്തല, പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാമായ ബാബു കായിക്കര, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പേരൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയി. ഒരു തൊപ്പിയും കിട്ടിയില്ല, ഒരു എന്താ പറയുക സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ 27 പേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായില്ലേ? ഈ തൊപ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷമാണോ തൊപ്പി? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ അപ്പൊ എന്തേ 2 വർഷം മുന്നുണ്ടാവാഞ്ഞേ? കൊറോണയാ? ഓ, കൊറോണ കൊണ്ടുപോയിരാ തൊപ്പി. എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എന്തായാലും പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം. അതിലേറെ സന്തോഷം അവരുടെ പേരൻസിനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് തൊപ്പി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. ഇതിൽ വിട്ട് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതോടുകൂടി പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും നിന്ന്. വളരെ സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോയ പോലെ, പീറ്ററിന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞ പോലെ 12 വർഷം ആയി നമ്മൾ പലരും ഇവിടെ തറ കെട്ടി തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളൊരു തറ കെട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബേസായി നമുക്ക്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് നിലകൾ പണിയാം. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ, സഹൃദയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പാലം പണിയാം, എത്ര നല്ല ബിൽഡിംഗ് പണിയാം, നല്ല വീടുകൾ പണിയാം. അതിനുള്ള ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകരുണ്ട്, അനധ്യാപകര്, മറ്റുള്ള എല്ലാവരും. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളും പാലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പണിയാൻ കഴിയട്ടെ. എവിടെ പോയിട്ട്? വേറൊരിടത്തും പോയിട്ട് പണിയാനല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തണം. IPS, IAS, IFS, IRS, പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലെത്താനുള്ള എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I would like to invite ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിക്സൺ സാർ, നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജർ ജോയി പെരപ്പടത്തൻ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ കൊച്ചച്ഛൻ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബാബു സാർ, നമ്മുടെ കൈക്കാരന്മാർ ബിജു, യോഗനഞ്ചടൻ, എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ നന്ദികളും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ പിള്ളേരുകൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഉയർന്ന് പഠിക്കാനും അതോട് കൂടെ തന്നെ നല്ല ശീലം, നല്ല സ്വഭാവ രീതിയിൽ നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പലതും കാണും. അതിലൊന്നും ചെന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഉയർന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീക്കുക. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. Thank you, sir. Next, our program, investiture ceremony. Investiture ceremony of St. John's Public School academic year 2024-25. Investiture means a formal investing of a person with authority, power, right, office and dignity
As it is rightly said that ladies are not born, they are made. Ladies are the role models who inspire the followers and motivate them to reach the target of success. Investiture ceremony is one of the most important ceremony of the school. It remains as of the trust, confidence that we repose in our newly elected cabinet. Our students are standing here on the brink of a new chapter in their life. In this ceremony, the newly elected leaders herein will be a gracious moment for all to witness the emerging leaders. Now I invite now. To begin with, we have the school head boy, linchpin of St. John's Public School, Master Savio Biju of Standard 10 is marching forward elegantly to receive his sash and badges from our chief guest Nixon Kurivila. And I request Manager Father Joy Peripadan to hand over the flag. Congratulations, Master Savio Biju. We have the school head girl, Kumari Dia Bijoy of Standard 10, treading the floor with her charming personality to receive her sash and badge from the chief guest. Next, Deputy Head Boy Naval Tejas KG. Deputy Head Boy Naval Tejas KG of Standard 8, talented and pleasing personality, stepping forward to the dais to receive the badge from our chief guest, Mr. Nixon Kurivila. Congratulations, Naval Tejas. Deputy Head Girl Kumari Sara Relfield Tano, Standard 9. She is a good dancer and enthusiastic girl walking forward to the dais to receive the badge from our chief guest. Congratulations, Sarah Relfieduthan. Here comes Master Joseph Anthony A.J. of Standard 8, the enthusiastic sports captain of St. John's Public School, to receive the sash and badge of the sports
from our chief guest, Mr. Nixon Kuruvilla. Good luck, Joseph Anthony A.J. Here comes Kumari Livani Teresa Biju of Standard 10, talented sports star of St. John's Public School, stepping forward to receive her badge of the sports from our chief guest. Best wishes, Livani Teresa. Now, Yellow Sapphire, the flag bearer Abel Jose will hand over the flag to our manager, Father Joy Perepadan, and placard holder Angel Maria Joby will stand near the dais. Yellow Sapphire Captain Master Surya Tejas of 9th Standard, a pleasing personality moving forward to receive his sash and badge of Captain from Chief Guest Mr. Nixon Kuruvilla, and now he will receive the flag from our manager Father Joy Perepadan. Congratulations to Surya Tejas AJ. Now, Vice Captain of Yellow House, Kumari Alina George of Standard 9, stepping forward to receive her badge of Vice Captain from the Chief Guest. All the best, Alina George. Blue Diamond flag bearer Abhineet Pierce will hand over the flag to the manager, and our placard holder Adra Pierce will stand near the dais. Now, Captain of Blue Diamond, Master G. Varghese Simon of Class 9, an energetic boy moving forward to receive the sash and badge from our Chief Guest, Mr. Nixon Kuruvilla. I request our manager, Reverend Father Joy Perepadan, to hand over the flag. All the best, G. Varghese Simon. Vice Captain of Blue Diamond, Kumari Jovia John of Standard 9, enthusiastic girl moving forward to receive the badge from our Chief Guest. Best wishes, Jovia John. Next, Green Emerald flag bearer Snehin C. Shivadas will hand over the flag to our manager, Father Joy Perepadan. Neha Ignatius, placard bearer, will stand near the dais. Neha Bijoy of Class 9, Captain of Green Emerald, talented and smart girl, stepping forward to the dais to receive the sash and badge from our Chief Guest, Mr. Nixon Kuruvilla.
and manager Father Joy Pereparan will hand over the flag. Congrats, Neha. Vice Captain of Green Emerald, Master Jessel Joy, a pleasing personality stepping forward to the dais to receive the badge from Chief Guest. Congrats, Jessel Joy. Next, Red Ruby House, flag bearer Cameo Calric DP2 will hand over the flag to our manager Father Joy Peripadan. Now, placard holder Tara Paul will stand near the dais. Kumari Alaya Baiju of Standard 9, captain of Red Ruby House, a good dancer and a talented girl walking forward to receive the sash and badge from our chief guest, Mr. Nixon Kurivilla. I request our manager, Father Joy Peripadan, to hand over the flag. Vice Captain of Red Ruby House, Master Joel E.J., a charming personality from 9th standard, stepping forward to receive the badge from our chief guest. Congrats, Joel. Both. I solemnly swear to uphold the values of this institution and to perform my duties to the best of my abilities. I pledge to be honest, fair, and respectful in all my dealings with my fellow students and faculty members. I will uphold the principles of integrity, responsibility, and leadership in all my actions and decisions. I accept the responsibility with humility and gratitude, and I promise to work tirelessly to make a positive impact on this institution and the community it serves.
Thank you. Now photo session. Thank you all dignitaries and thank you all newly elected prefects. Thank you, sir. Engineering. Our chief guest, Dr. Nixon Kurivela, Principal of Sahridaya College of Engineering, Principal Mr. Babu Koikra, School Secretary Mr. Varghese Chulliparambil, Trustee Mr. Biju Pallisheri and Mr. Yohanan Vadaketala, PTWA President Mr. Varghese Vadaketala, dear parents, colleagues and loving children, good morning to all. With immense pleasure, I stand here to accord my vote of thanks to each and everyone present here. First, let me take this opportunity to thank everyone who have worked hard to bring out this program a successful one. I render my heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Nixon Kurivela, who was kind enough to accept our invitation and gave his support to make this program a grand success. Thank you, sir. I register my gratitude to our beloved manager, Reverend Father Joy Perepadan, who has always guided with his valuable suggestions, support and encouragement. Thank you, Father. I would like to thank our assistant manager, Father Clinton Jerry, who blessed us with his presence. Thank you, Father. Our sincere thanks to Principal Mr. Babu Koikra, who always is there to help and guide us. Thank you, sir. We express our indebted gratitude our school secretary, Mr. Varghese Chulliparambil, who has always a vision in his mind about our school. Thank you, sir. Let me underscore the word of thanks to trustees Mr. Biju Pallisheri and Mr. Yohanan Vadaketala, PTWA President Mr. Varghese Vadaketala, and all the parents and well-wishers of their wholehearted support. Thank you. I am very much thankful to all my colleagues who always stand by us and motivate us. Thank you, friends. I also thank all my dear students who made this building a school, a nursery of virtues and values. Thank you one and all, and thank you all.